Good afternoon, everyone. In this video, you are going to do the exercise grammar part back to 2018. Are you ready? Let's get started. សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងរៀនធ្វើលំហាត់វិញ្ញាសាបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ផ្នែក grammar ក្នុងផ្នែក grammar នេះបើសិនជាបងប្អូនចេះធ្វើគឺបងប្អូនបាន10បន្ទុកចេញមើល example របស់គេ we saw children in the park ចឹងគេដាក់ any some much ហើយនឹង a ចឹង children នេះគេប្រើជាមួយនឹង some ឬក៏ any ណាដោយសារប្រយោគនេះជាប្រយោគ positive ចឹងគេប្រើជាមួយនឹង some we cannot use with much and we cannot use with a and any we use in question and negative. Now let's do number one. We haven't got money to buy a new car yet. Yeah, so you have to choose A, quite, B, too much, C, too many, D, enough. So which one is the best answer? Quite. Quite is an adverb we use with adjective. Quite គេប្រើជាមួយនឹង adjective ដូចជាពាក្យ quite good, quite fast, quite handsome អីចឹងទៅចំណែក too much money នេះគេអាចប្រើជាមួយនឹង too much money នេះបានប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យ too much គឺវាអត់ត្រូវនឹងអត្ថន័យទេ too many ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ enough លទ្ធ D នេះណា We haven't got enough money to buy a new car yet. Yeah, ពួកយើងមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញឡានថ្មីនៅឡើយទេ Number 2, the person my hair usually does a very good job. This part is about adjective clause ឬក៏ relative clause. Relative clause គឺតើតើនឹង who, which, that ហើយនឹង when, why ប៉ុន្តែនៅថ្នាក់ទី11 12គេផ្ដោតទៅលើតែ who, whose, which and that ទេចឹង who the person who my hair ចឹងកន្លែងនេះត្រូវមានកិរិយាសព្ទណា who he cuts ឬក៏ who cuts ឬក៏ cuts ឬក៏ cuts it មួយណាដែលត្រឹមត្រូវនឹងបងប្អូនធ្លាប់រៀន adjective clause ឬ relative clause ចេះច្បាស់ជាបងប្អូនដឹងថាមួយណាជាចម្លើយហើយអញ្ចឹង who គេប្រើជាមួយនឹង person ជាមួយនឹងមនុស្សហើយនេះគេផ្ដោតទៅលើ who ទាំងអស់ប៉ុន្តែមួយ who he cuts ហើយមួយទៀត who cuts អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺមាន A និង B អ្វីដែលយើងត្រូវរើសនោះគឺមួយណាដែលត្រឹមត្រូវរវាង A និង B ហ្នឹងអូខេ letter B ណាមិនមែន letter A ទេ The person who cuts my hair ជាបន្ទាប់ពី who នេះជា verb ដោយសារ who នេះវាដើរតួជា subject នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹង Continue We to the baseball game when it started to rain បាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទាប់ពី when it started អានេះគឺជា verb អី Yes ជា verb 2 then verb 2 is about past simple so this sentence is in past simple អញ្ចឹងកាលណា past simple នៅខាងមុខវាអាចជា past simple ឬក៏ past continue យើងត្រូវចាំក្បួនវាបើបន្ទាប់ពី when ជា past simple ខាងមុខ when ច្បាស់ជាតើនៅ past continue So which one is past continue? Are driving? Are is
verb 1 present, so it's present continuous. No, right? Letter A, no. B, drives, no, present simple. Driven, verb 3, no. Were driving, absolutely yes, were driving. So the best answer is letter D, right? We were driving to the baseball game when it started to rain. Number 4, the new bridge before the end of next month. ប្រយោគនេះគឺនៅក្នុងវិញ្ញាសាឆ្នាំថ្មីនេះក៏ធ្លាប់ចេញភាសាដែរអញ្ចឹងបាន teacher តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺសូមមើលវិញ្ញាសាចាស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺផ្នែក grammar ហើយនិង vocabulary គឺវាមិនទៅណាក្រៅពីវិញ្ញាសាចាស់ហ្នឹងទេគេគ្រាន់តែដកពីនេះដកពីនោះយកមកបូកចូលនេះទៅបង្កើតបានទៅជាវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបានធ្វើបានច្រើនប្រកាសណាស់គឺយើងនឹងនឹកឃើញចម្លើយភ្លាម so that would be easy for you. The new bridge before the end of next month. អញ្ចឹង next month គឺតើតនឹង future simple ជាអនាគតកាលអញ្ចឹងអនាគតគឺគេប្រើជាមួយនឹង will, right? អញ្ចឹងបើ will យើងមើល which one is will. A will be completed, B will complete. អញ្ចឹងគឺ choices you have to got is A and B. Which choice do you choose? A or B? Because you see will the same, right? But ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគនេះយើងត្រូវមើល the new bridge. The new bridge is a thing, right? គឺជាវត្ថុអញ្ចឹងវត្ថុវាមិនអាច there's an action បានទេវាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនវាទេវាច្បាស់ជាមនុស្សជាអ្នកសាងសង់ហើយអញ្ចឹងបើមនុស្សជាអ្នកសាងសង់គឺគេប្រើជាទម្រង់ passive voice ណាមិនមែន active voice ទេអញ្ចឹង passive voice គឺត្រូវតែមាន to be នៅក្នុងហ្នឹងបើ future គឺទៅជា will be បើ present simple ទៅ is ឧទាហរណ៍ថា is completed ប៉ុន្តែដោយសារនេះគឺនិយាយពី the end of next month ដាច់ខែក្រោយឬក៏ចុងខែក្រោយអញ្ចឹងគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅគឺ which one will be completed ណា will be completed អញ្ចឹងស្ពានថ្មីនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ឬក៏សាងសង់បញ្ចប់នៅមុនដាច់ខែក្រោយ 5. Their marriage wouldn't be so good if they so well with each other អញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញ wouldn't ឬក៏ would យើងត្រូវនឹកទៅដល់អីគេ conditionals អូខេហើយ conditional ប្រឡងបាក់ឌុប teacher សង្កេតឃើញគឺចេញតែដដែលទេគឺ second conditional ណាទាំងបងប្អូនកុំភ្លេចរៀន second conditional យើងមើលតើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ A communicated B didn't communicate C don't communicate D communicate ចាំបងប្អូនចាំ form របស់second conditional ច្បាស់ជាបងប្អូនគ្រាន់តែកលេចទៅដឹងចម្លើយបានហើយអញ្ចឹង form របស់ second conditional គឺកាលណាមាន would ឬក៏ wouldn't បន្ទាប់ពីប្រយោគហ្នឹង if បូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹងនេះកន្លែងនេះគឺជា verb to if បូក past simple យើងនិយាយសាមញ្ញ if បូក past simple យើងមាន past simple គឺ verb to តែយើងមើលមួយណាជា verb to ឬក៏ past simple A communicated យើង past simple មែនប៉ុន្តែអានេះវា wouldn't វាអាស្រ័យលើអត្ថន័យដែរណាចម្លើយអាចមាន A ឬ B Their marriage wouldn't be so good យើងបកថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេនឹងមិនល្អប្រសើរទេ if ប្រសិនបើពួកគេអីគេអានេះគឺអត្ថន័យគឺ
ច្បាស់ជាតទៅនឹង B នេះ didn't communicate ប្រសិនបើពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាណាមានតែអត់ត្រូវគ្នានិយាយស្ដីទៅរត់តែឆ្លោះគ្នារត់តែកង់នេះអាហ្នឹងហៅថា didn't communicate well with each other. Okay, that's it. I hope you can learn something in this video. In this video អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែក grammar នេះ teacher សូមរំលឹកឡើងវិញបងអូនកុំភ្លេចមើល second conditional ឡើងលេខ5នេះហើយនឹង passive voice number 4នេះហើយនឹង past continue ជាមួយនឹង when បូក past simple